ముంచుగా కొన్నాళ్ళు కాసేపు మొన్న కొన్ని సంవత్సరాలు ఇంకా రేపు ఆగస్టుకి అయింది 20 సంవత్సరాలు అయింది 20,000 వస్తుంది మరి కదా లైట్గా వస్తుంది సార్ లైట్గా వస్తుంది సార్ లైట్గా అంటే సగం బోర్డు పడుతుంది సార్ సగం బోర్డా నేను పడుతున్నా మీరు పడుతున్నారు సార్ సరే ఎవరో చూడమ్మా లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 steps. What are the important raw materials for the preparation of cement is limestone, clay, limestone and gypsum. Limestone, clay and gypsum. సిమెంట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడి పదార్థాలు మొత్తం 3: సున్నపు రాయి, బంకమట్టి మరియు జిప్సం. The preparation of the cement involves 3 stages. First step is mixing of the raw materials. Mixing of the raw materials. Mixing of the raw materials involves two types. Immediately, dry process and wet process. In the dry process, what is the dry process? The raw materials, clay and limestone, are powdered well in ball mills and liquid proportions are mixed. The mixture is called raw meal. Dry process. In this process, the raw materials are powdered well and liquid quantities are mixed. The mixture is called raw meal. That is dry process. Next, wet process. In wet process, the clay is washed with water. In the washing of the clay, the impurities are removed. It is powdered well and mixed with limestone. The mixture is called slurry. Slurry. తడి పద్ధతి, వెట్ ప్లస్ తడి పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో బంకమట్టిని నీటితో కడుగుతారు. కడిగినప్పుడు బంకమట్టిలో ఉన్నటువంటి మల్లి పదార్థములను కొట్టుకుని పోతాయి. అవునా? ఆ మల్లి పదార్థం కొట్టుకుని పోయిన తర్వాత బంకమట్టిని మెత్తగా చూర్ణం చేస్తారు. దానికి సున్నప్రాయి కలుపుతారు. ఈ కలిపి ఉన్న మిశ్రమాన్ని ఏమంటున్నాము? స్లర్రీ అంటారు. స్లర్రీ. దట్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్, బర్నింగ్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్స్. అవునా? ఇదని burning of raw materials. Burning of raw material. Yes. What is the burning of the raw materials? The slurry or raw meal is poured into rotatory kiln. మీకు మళ్ళీ బొమ్మాయి అంతా కొట్టారు. This is the rotatory kiln. The kiln is made up of steel which is inside lined with 5 bricks. దీనికి లోపల వైపున ఏముంటుంది? 5 bricks తో లైన్ చేయబడి ఉంటుంది. అవునా? 5 bricks. The hot air, hot dust, cold dust, the hot air is blown into the furnace at the bottom of the furnace. The temperature between the upper part of 400 degrees centigrade, middle of 1000 degrees centigrade, at the bottom 750 degrees centigrade. Kada? It is a rotatory kiln. The kiln is made up of a steel body which is inside lined with 5 bricks. The cold dust is blown into the furnace at the bottom, and the rotation of the kiln, 1 revolution per 1 minute.
ఇది స్లోగా నిమిషానికి ఒక్క రౌండ్ తిరుగుతుందమ్మా. మనకు స్లాబ్ వేస్తుంటారు చూస్తారా, మిషన్ మీద స్లాబ్ వేస్తుంది, మిక్సర్ వేస్తుంటారమ్మా కంకర, అది ఎలా తిరుగుతుంటుంది మిషన్ మీద కదా, లారీ మీద వస్తుంది చూడరా, తిరుగుతుంటుంది అది. అదేవిధంగా ఇది కూడా లోపల తిరుగుతుంటుంది అనమాట. ఇది తిరగడం వల్ల అవుతుంది నిమిషానికి ఒక్క నిమిషం అనమాట. ది డయామీటర్ 3 to 4 meters అండ్ లెంత్ ఈస్ 80 to 100 meters. ఇదంతా ఉంది కిలన్ అనేది 3 to 4 meters ఏమో డయామీటర్ ఉంటుంది, 80 to 100 meters ఏమో లెంత్ ఉంటుంది. Its revolution is 1 minute per 1 second. 1 minute, sorry. 1 minute. 1 revolution per 1 minute. The inside the kiln, upper part is 400 degrees centigrade, middle part is 1000 degrees centigrade, at the bottom is 1750 degrees centigrade. మీరు డౌట్ రావచ్చు, ఇదేంటే ఎట్లా ఉంది, మనం ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం వేడి గాలిని, హాట్ ఎయిర్ బ్లోయింగ్ ది ఫర్నెస్ ఫర్ ది బాటమ్, ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాం. ఇటు నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది కదా. పనికేమో స్లర్రీ రా మీల్స్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు. at 450 degrees or 400 degrees centigrade, the slurry or raw meal loses its moisture. ఇక్కడ జరుగుతుంది, స్లర్రీలో ఉన్నటువంటి రకాలు రా మీల్లో ఉన్న బల్లి పదార్థాలన్నీ తేమ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ జరిగేది in the middle part at 1000 degrees centigrade, limestone decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. At 400 degrees centigrade, what happens? Slurry loses water moisture and impurities are escape out. అసలు 400 డిగ్రీల దాకా ఉంటుందా మాయిశ్చర్ ఉండదు, 100 డిగ్రీకి నీరు ఆవిరైపోతుంది కదా, అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ జరిగేది అది. నెక్స్ట్ at 1000 degrees centigrade, what happens? Limestone decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide and carbon dioxide. Limestone వియోగము చెందుతుంది ఎక్కడ, ఇక్కడ. At 1750 degrees centigrade, limestone combines with silicon dioxide and alumina, dicalcium silicate, tricalcium silicate, dicalcium aluminate and tricalcium aluminate. ఇక్కడ 1750 degrees centigrade వద్ద జరిగేదండి, calcium oxide combines with silicon dioxide gives dicalcium silicate plus tricalcium silicate 3CaO అట్లే 2CaO plus Al2O3 gives 2CaO Al2O3, దీనిపై డైకాల్షియం అల్యూమినేట్. సిమిలర్లీ gives 3CaO Al2O3. చూడరా, ఇది సిమెంట్. కాబట్టి లోపల ఏదైతే రియాక్షన్, వాట్ ఇస్ ద రియాక్షన్స్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ది రా మెటీరియల్స్? It is a rotatory kiln. The kiln is made up of steel, which is inside lined with fire bricks. The hot air is blown in the kiln at the bottom of the kiln. The inside the tower temperature varies at 400, 1000, 750 degrees centigrade. At 400 degrees centigrade, what happens? Slurry loses its moisture. At 1000 degrees centigrade, limestone decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. The carbon dioxide gas is escape out. Next, at 1750 degrees centigrade, the limestone combines with the silicon dioxide gives dicalcium silicate, tricalcium silicate, and silicon dioxide combines with calcium oxide gives dicalcium silicate and dicalcium aluminate and tricalcium aluminate. క్లియర్ ఉంది కదా. వాట్ ఇస్ ద రా మెటీరియల్స్? అదే సున్నప్రాయి ప్లస్ బంకమట్టి కదమ్మా. బంకమట్టిలో ఏముంటుంది తెలుసా? అల్యూమినియం ఉంటుంది, సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ రెండు ఉంటాయి. మనకు మళ్ళీ డౌట్ కూడా రావచ్చు, సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, లేదు కలపలేదు కలిపా. అదేనమ్మా, మనకు బంకమట్టి కలపడం వల్ల ఉద్దేశం ఏంటి? ద క్లే కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ ది అల్యూమినా అండ్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్. అదే ఇప్పుడు డౌట్ ఉంది కదా. బంకమట్టిలో మనకి ఏముంటుంది? అల్యూమినా ఉంటుంది, సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది.
కానీ బంకమట్టి ఏం చేస్తుంది? కాల్షియం ఆక్సైడ్ లైమ్స్టోన్ ఉంటారు. లైమ్స్టోన్ డీకంపోజ్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్. ది కాల్షియం ఆక్సైడ్ కంపోజ్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ కాల్షియం సిలికేట్. This is dicalcium silicate, tricalcium silicate. This is the dicalcium aluminate, tricalcium aluminate. Similarly, it combines with the ferrous Fe2O3. అది కూడా వస్తుంది మా ప్రోడక్ట్ 9% సంథింగ్ ఎంత ఉంటుంది. దాని పేరు ఏంటంటే సమ్ ఫెర్రేట్. అది మాకు జనరల్ అది తప్పు క్వాంటిటీ ఉంటుంది. CaO ప్లస్ Al2O3 అది కూడా ఉంటుంది వాస్తవంగా. CaO plus Al2O3 plus Fe2O3 gives Al2O3 plus that Al2O3. దీని పేరు వాస్తవంగా టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినోఫెర్రేట్. ఇది టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినోఫెర్రేట్. ఇది కూడా ఉంటుంది. సిమెంట్ అనగానే ఏం తెలుసా? డైకాల్షియం సిలికేట్, ట్రైకాల్షియం సిలికేట్, డైకాల్షియం అల్యూమినేట్, ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ అండ్ టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినోఫెర్రేట్. ఇట్ ఈస్ 9% ఉంటుంది దాంట్లో. ఇట్ ఈస్ 9%. ఎస్ చూడమిక అంటే 70 ఇది వస్తుంది అన్నమాట. ద సిమెంట్ ఇది ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ హార్డ్ బాల్స్. ఎట్లా ఏర్పడుతుంది మనకి ఇది? హార్డ్ బాల్స్. ది హార్డ్ బాల్స్ ఇది సిమెంట్ క్లింకర్స్. సిమెంట్ క్లింకర్స్. సిమెంట్ ఏ రూపంలో వస్తుంది మనకు? సిమెంట్ ఇది ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హార్డ్ బాల్స్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సిమెంట్ క్లింకర్స్. ద సిమెంట్ క్లింకర్స్ ఆర్ వెరీ హాట్. ఎందుకని? ఎక్కడ కెరియా 1750 దగ్గర జరుగుతుంది కదా. ద సిమెంట్ క్లింకర్స్ ఆర్ వెరీ హాట్. ఇట్ ఈస్ కూల్డ్ బై ది కూలింగ్ ఛాంబర్స్. ద సిమెంట్ క్లింకర్స్ ఆర్ పౌడర్డ్ వెల్. ఇట్ మిక్స్డ్ విత్ some amount of 2 to 3% of gypsum to get cement. అది థర్డ్ స్టెప్. అది వాస్తవంగా చూడమ్మా. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ 3 స్టెప్స్ అమ్మా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మిక్సింగ్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్స్. బంకమట్టి మరియు సున్నప్రాయాల మిశ్రమాన్ని కలుపుతారు. కలిపినప్పుడు 2 పద్ధతులు: డ్రై ప్రాసెస్, వెట్ ప్రాసెస్. డ్రై ప్రాసెస్లో మల్లె పదార్థం ఇది సున్నప్రాయి మరియు బంకమట్టి మిశ్రమాన్ని పొడిగా చేసి కలుపుతారు. అప్పుడు వచ్చిన దాన్ని మనం రా మీల్ అంటారు. వెట్ ప్రాసెస్లో బంకమట్టిని నీటితో కడిగేసి శుభ్రంగా కడిగేసి మెత్తగా చూర్ణం వచ్చి దానికి సున్నప్రాయి కలుపుతారు. అప్పుడు వచ్చిన మిశ్రమాన్ని ఉంటారు స్లర్రీ. ఇక రెండో స్టెప్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్స్. ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ poured into the rotatory kiln. A rotatory kiln is made up of steel which is inside lined with fire bricks. The hot air is blown to the furnace at the bottom. The inside the kiln, upper part is 400 degrees centigrade, middle part is 1000 degrees centigrade, and the bottom is 1750 degrees centigrade. At 400 degrees centigrade, the moisture present in the slurry is removed. At 1000 degrees centigrade, limestone decomposes the calcium oxide, and 1750 degrees centigrade, the clay combines with calcium oxide, gives calcium aluminate, calcium silicate, and the calcium aluminoferrate. The cement is formed in the form of the hard balls, which is known as the cement clinkers. The cement clinkers are very hot. It is cooled by cooling chambers. It is powdered well. That is cement. Next, third step. Third step. The cement clinkers are powdered well. It is mixed with 2 to 3% of gypsum to get the cement. Cement is used for construction of the buildings. ఏమంటారా? బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఇది లాస్ట్ ఆ చెప్పింది కదా. నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ది సెట్? హౌ టు సెట్ ది సిమెంట్? Setting of the cement in 5 months or more. Setting of cement. What is setting? When the cement is mixed with water,
when the cement is mixed with water to get the hard mass and it becomes very hard. సిమెంట్కి నీళ్ళు కలిపితే ఏమైపడుతుంది? గట్టి పడుతుంది కదా. ఈ గట్టి పడ్డాన్ని ఏమంటారమ్మా? సెట్టింగ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ అంటారు. సిమెంట్కు అసలు వాట్ ఈస్ ద సెట్టింగ్? వాట్ సెట్టింగ్? when the cement is mixed with water to become, it becomes hard mass and very hard. This process is called setting of cement. Setting of cement. సిమెంట్కు తగిన పరిమాణం నీటి కలిపినప్పుడు సిమెంట్ గట్టి పడడాన్ని ఏమంటారు? సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్. మరి సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇట్ వాస్ 3 స్టేజెస్, 3 స్టెప్స్. ఇది మళ్ళీ 3 రకాలు. వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ద 24 hours? What type of chemical reactions takes place in between the first 24 hours? చూడండి, మన సిమెంట్కి ఏం చెప్తున్నాం? ఫస్ట్ అసలు వాసన జరిగేది ఏంటి సార్? ఇది మామూలుగా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అయితే సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అనేది సింపుల్, వెరీ సింపుల్ అనమాట. అది మీ పీజీ డిగ్రీ ఫైనల్ లెవెల్ కాబట్టి కొద్దిగా చెప్పాలి, కానీ జరిగే ప్రాసెస్ మాత్రం ఒకటే జరిగేది. ఆ తర్వాత చెప్తాయి కాదు, చివరి అయిపోతే చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్తాను కదా, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. చూడండి, సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంటే ఏంటి? సిమెంట్కి తగిన పరిమాణంలో నీటిని కలిపినప్పుడు సిమెంట్ గట్టి పడడాన్ని ఏమంటారు? సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంటారు. మరి సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇట్ వాస్ 3 స్టేజెస్. విత్ ఇన్ ద 24 hours, విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 7 days, 1 to 7 days, తర్వాత 7 to 28 days, వాట్ హ్యాపెన్స్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ది సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్? అరే, సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది హార్డనింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెట్టింగ్ అండ్ హార్డనింగ్? సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి? హార్డింగ్ అంటే ఏంటి? సెట్టింగ్ వేరు, హార్డింగ్ వేరు. సెట్టింగ్ అంటే అది డిఫరెన్స్ చెప్పు. సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి? హార్డింగ్ అంటే ఏంటి? సెట్టింగ్ వేరు, హార్డింగ్ వేరు. సెట్టింగ్ అంటే ఒరే ఏం లేదు. సెట్టింగ్ అంటే ఏం తెలుసా? సిమెంట్ కలిపి గట్టి పడుతుంది అన్నమాట, గట్టిగా సెట్టింగ్. హార్డింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక సిమెంట్ ఎంత బరువును మోయగలదో, హౌ మచ్ వెయిటేజ్ కెన్ బి వెయిడ్ ఇది కాల్డ్ హార్డనింగ్. ఇప్పుడు మనం స్లాబ్ వేస్తున్నారా, స్లాబ్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ గట్టి పడుతుంది. గట్టి పడితే హార్డ్గా ఉండాలి కదా, అది ఆ హార్డ్గా ఉంటుంది అంటే ఎంత బరువు మోయగలదు, దానికి కెపాసిటీ ఉంది, దట్ ఇక్కడ హార్డనింగ్. గట్టి పడడం వేరు, బరువు మోయడం వేరు, రెండు డిఫరెంట్ అన్నమాట. అండ్ సెట్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హార్డనింగ్. నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఏం చెప్పాం మనం? when the cement is mixed with water becomes very hard mass and very resistant to the pressure. ఎంత పీడనం వచ్చినా, ఎంత గాలి చూసినా కదలదు కదా సిమెంట్, కదలమ్మా. దట్ కాల్డ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ది 24 hours? ఫస్ట్ 24 hours అమ్మా. ఫస్ట్ 24 hours ఏం జరుగుతుంది? When the cement is mixed with water, becomes colloidal gel. That is called. చూడండి, మనకు తెలుసు, అందరూ తెలుసు, సిమెంట్కు ఇసుక అందు కలిపేసి నీళ్ళు వస్తారు, పోయిగానే అవుతుంది పేస్ట్ వల్ల మారుతుంది ఫస్ట్. అవునా? మారుతుంది కదా. ఆ పేస్ట్గా మారడానికి అంటారు కొల్లాయిడల్ పార్ట్ అంటారు. When the cement is mixed with water, tricalcium aluminate absorbs into colloidal gel. CaO, tricalcium aluminate, Al2O3, combines with water to get tricalcium aluminate. చూడరా, ఇది జరిగేది ఫస్ట్ 24 hours. The tricalcium aluminate combines with water gives colloidal gel. సిమెంట్కి నీళ్ళు కలిపితే మిగిలిన ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? పేస్ట్
పేస్ట్గా మారిపోతుంది కదా. ఒకసారి. మనమే మామూలుగా పేస్ట్ అంటామమ్మా, మన కెమిస్ట్రీ భాషలో ఏంటది జెల్. కాబట్టి ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ కంబైన్స్ విత్ వాటర్ గివ్స్ కొల్లాయిడల్ జెల్. దిస్ ఈజ్ ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ జెల్ అంటారు దీన్ని. ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ జెల్. This gel slowly start the crystallization. This gel slowly start the crystallization. ఇదేమవుతుంది, స్లోగా నెమ్మదిగా అవుతుంది, గట్టి పడుతుంది అన్నమాట, గట్టి పడుతుంది. ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ ఈజ్ ఫాస్ట్ సెట్టింగ్. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ 24 జరిగేదండి సిమెంట్ వాటర్ కలుపుతారు. కలిపినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది, కొల్లాయిడల్ జెల్ ఏర్పడుతుంది. దిస్ జెల్ crystallizes slowly. It is a fast setting. It is very very fast setting. ఇది అతి త్వరగా గట్టిపడుతుంది. ది నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ 7 దిస్ ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ ది ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ కంబైన్స్ విత్ జిప్సమ్. ఏంటది, వాట్ ఈస్ జిప్సమ్? CaSO4 H2O. జిప్సమ్ ఏదో మొత్తం కలిపాడేమో. సో ఇది 3CaO Al2O 3CaSO4 plus 6H2O. దగ్గర ఏం లేదు, మొత్తం కలిపి సంతకం చేసి నేను. ఇదేంటిది, ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్. ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ కంబైన్స్ విత్ వాటర్ గివ్స్ కొల్లాయిడల్ జెల్. దిస్ ఈజ్ ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్. ఇది కూడా కాదు, జెల్ రూపంలో ఉంటుంది ఇది. ద ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ జెల్ ఇది వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ సెట్టింగ్ ప్రాసెస్. దీని నేచర్ తెలుసా, అతి త్వరగా గట్టిపడే ధర్మం కలిగి ఉంటుంది. అతి త్వరగా గట్టిపడే ధర్మం కలిగి ఉంటుంది. ఈ గట్టిపడే స్పీడ్గా గట్టిపడే ధర్మాన్ని స్లో చేసేది ఇక్కడ జిప్సమ్. ది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ జిప్సమ్ ఈజ్ యాడెడ్ 1 to 3%. 1 to 3% జిప్సమ్ ఈజ్ యాడెడ్. ద సెట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. ఇదేం చేస్తుంది, మనకి సిమెంట్ గట్టిపడే ధర్మము పెంచుతుంది. ఆ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, బాగా గట్టిగా మన్నికలిగిన సిమెంట్ హార్డ్ అయిపోతుంది. అదేనా ట్రై ఇది వస్తుంది కదా, ఇదేం చేస్తుంది, ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ ఫాస్ట్ సెట్టింగ్ ప్రాసెస్. ఫాస్ట్ సెట్టింగ్ నేచర్. దీని నేచర్ ఏంటో సార్, అతి త్వరగా గట్టిపడే ధర్మం కలిగి ఉంటుంది. అతి త్వరగా గట్టిపడే ధర్మం కలిగి ఉన్నప్పుడు దానికి స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ అతి త్వరగా గట్టిపడే ధర్మం తగ్గడానికి ఏం కలుపుతాము, జిప్సమ్ కలుపుతారు. కలిపినప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. దిస్ కాంపౌండ్ సెట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. సెట్టింగ్ టైమ్ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ 24 జరిగేది. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ 24 hours? Then cement is mixed with water to get the colloidal state. This is tricalcium aluminate. The tricalcium aluminate acts as a speed setting. The speed setting of the very fast setting of colloid gel is decreased by adding the gypsum. Gypsum acts as setting time of the cement is decreases. ఏమవుతుంది, setting time of the cement is decreases. That is first step. Next within 24 hours లోపు జరిగేది. Next reactions between 1 to 7 hours. Sorry, 1 to 7 days. Yes, 1 to 7 days. What happens? Tricalcium silicate and tricalcium aluminate combines with the water, gives calcium hydroxide and aluminum hydroxide. Entity tricalcium silicate and tricalcium aluminate. Chudra, from 1 to 7 days
The tricalcium silicate and tricalcium aluminate combines with water. Combines with water gives ఇది ఏమిస్తుంది సార్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్తుందా ఇది జరిగే వాస్తవం ఇది ఏమిస్తుంది అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్తుంది అది జరిగేది ఇదే వాస్తవంగా ఏంటిది ట్రైకాల్ setting of the cement from 1 to 7 days. From 1 to 7 days, tricalcium silicate and tricalcium aluminate combines with water gives calcium hydroxide and aluminum hydroxide. But what is the action of the calcium hydroxide and what is the action of aluminum hydroxide? Calcium hydroxide acts as binding material. ఏంటది బైండింగ్ గట్టిగా పట్టుకున్నా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మరి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఇంటర్స్టీసెస్ సన్న సన్న రంధ్రాలు కూడా ఇది చొచ్చుకుని ధరలు అదేనా మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఉంది ఇదే వాస్తవంగా ఇంటర్మీడియట్ ఉంది ఇదే సిమెంట్ నీళ్ళు కలిపినప్పుడు సిమెంట్ పేస్ట్ ఏర్పడుతుంది ఈ పేస్ట్ ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు జెల్ అంటున్నాం మనం ఆ పేస్ట్ ఏర్పడుతుంది అది వాటర్ ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది స్లోగా ఏమొస్తుంది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏమో గట్టిగా పట్టుకునే ధర్మం కలిగి ఉంటుంది అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ రంధ్రములు గుండా చొచ్చుకునిపోయే ధర్మం కలిగి ఉంటుంది ఇది జరిగేది వాస్తవంగా ఇది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ యాక్ట్స్ బైండింగ్ మెటీరియల్ బైండింగ్ అంటే గట్టిగా పట్టుకునే ధర్మం మరి అల్యూమినియం వాట్ ఇస్ యాక్షన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ పెనెట్రేట్ ది హోల్స్ ఆర్ పోర్స్ సన్న సన్న రంధ్రాలు అన్నమాట ఆ రంధ్రాలు చుట్టుకుని దాన్ని ఇది కలిగి అర్థమైందా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫస్ట్ 7 days tricalcium aluminate and tricalcium silicate combines with water gives calcium hydroxide and aluminum hydroxide. Calcium hydroxide acts as a binding material. Aluminum hydroxide is penetrates the holes, penetrates the small holes. ఇది జరిగేది వాస్తవంగా సిమెంట్ నీళ్ళు కలపగానే గట్టి పడుతుంది ఏం ఏర్పడుతుంది వాస్తవంగా ఏర్పడేది ఏంటి ఇది ఏర్పడుతుంది ఇది ఏర్పడుతుంది ఇదేమో గట్టిగా పట్టుకుని ధర్మం కలిగి ఉంటుంది ఇదేమో సన్న రంధ్రాలు చొచ్చుకుని ధర్మం కలిగి ఉంటుంది అది ఎప్పుడు మరి ఫ్రమ్ 1 to 7 days. నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ బిట్వీన్ 7 to 28 days. 7 to 28 days. What happens? Dicalcium silicate and tetracalcium aluminum ferrate. చూడరా ఇప్పుడు వచ్చింది బయటికి ఏంటిది డైకాల్షియం సిలికేట్ అండ్ టెట్రాకాల్షియం aluminum ferrate combines with water gives the corresponding substances. It becomes gel. చూడరా మనకి జరిగింది అసలు వాట్ ఈజ్ సిమెంట్ ఫస్ట్ అసలు డైకాల్షియం సిలికేట్ ట్రైకాల్షియం అవునా డైకాల్షియం అల్యూమినేట్ ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ ఫస్ట్ మొదటి 7 రోజులు జరుగుతుంది ఏంటి ఓన్లీ ట్రైకాల్షియం సిలికేట్ ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ మాత్రమే సందర్భం ఫ్రమ్ 1 to 7 to 20 days అప్పుడు వస్తుంది ఏది డైకాల్షియం సిలికేట్ టెట్రాకాల్షియం అల్యూమినియం ఫెర్రేట్ ఇప్పుడు బయటకు వస్తాయి ఇదేమో కమిన్స్ వాటర్ గివ్స్ జెల్ ఎవాపరేట్స్ వాటర్ ఇట్ యాక్ట్స్ as a binding material. It also one of the binding material. That is the setting of cement. Setting of cement. ఇదేనమ్మా అదేనా సిమెంట్ అంటే ఏంటి అసలు వాస్తవంగా డైకాల్షియం సిలికేట్ ట్రైకాల్షియం సిలికేట్ డైకాల్షియం అల్యూమినేట్ అండ్ కాల్షియం అల్యూమినియం ఫెర్రేట్ ఫస్ట్ 24 అవర్స్లో జరిగేదేంటి ట్రైకాల్షియం సిలికేట్ ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ కంబైన్స్ విత్ వాటర్ గివ్స్ కొల్లాయిడల్ జెల్ calcium aluminum the gel tricalcium aluminate acts as a fast setting nature into the very fast setting nature
The fast setting of the tricalcium aluminosilicate decreased by the adding the gypsum. జిప్సమ్ కలపడం అవుతుంది, ఫాస్ట్గా సెట్ అయ్యేది స్లోగా సెట్ అవుతుంది. ఏంటమ్మది? ఫాస్ట్గా సెట్ అయ్యేది స్లోగా సెట్ అయిపోతుంది. స్లోగా సెట్ కావడం అవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ హార్డ్. బికమ్స్ వెరీ వెరీ హార్డ్. నెక్స్ట్ 7 to 28 జరిగిందండి. ఇప్పుడు డైకాల్షియం దాని వచ్చిందా? డైకాల్షియం సిలికేట్ అండ్ టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినియం ఫెర్రేట్ combines with water gives corresponding gels. The gels evaporate the water. Some amount of water evaporated by atmosphere. Some amount of water absorbed by bricks. చూడమ్మా, తేమ ఎట్లా పోతుంది దీనికి బయటికి? కొంతేమో ఆవిరైపోద్ది వాతావరణానికి, కొంతేమో బ్రిక్స్ ఇటుకలు ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇటుకలు పీల్చుకుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఆవిరైపోతుంది అనమాట. ది జెల్ కెన్ ఎవాపరేట్. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కెన్ ఎవాపరేట్ బై అట్మాస్ఫియర్ and some amount of water absorbed by bricks. ఇంతేనమ్మా సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంటే. అది జనరల్ నాకు తెలిసి సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ 5 మార్క్స్ కడతారు. ఎంత కడతారు? 5 మార్క్స్. ఈ చాప్టర్లో మనకి మిగిలిందమ్మా లాస్ట్ టాపిక్, టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్. టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్. సోరల్ సిమెంట్. సోరల్స్ అని మనకు తెలుసు కదా, జేకే సిమెంట్స్, వైట్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. శ్రీచక్ర అవి కాదమ్మా, రాశి, శ్రీచక్ర, కేసీపీ ఇవన్నీ మామూలు సిమెంట్స్ అమ్మా. వైట్ సిమెంట్ బజార్ అమ్ముతారు కదా, బిర్లా వైట్. అది వెరీ ఫాస్ట్ సెట్టింగ్ నేచర్. క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ అంటారు దాన్ని. క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్. దానికి వాటర్ కలిపేసి నువ్వేమీ నీళ్ళు కలిపి చల్లార్చిన అవసరం లేదు. నువ్వు మామూలు సిమెంట్ గోడకు చల్లేవు, గోడకి వేసాంగా, దాన్ని ఏం చేస్తారు? క్యూరింగ్ చేస్తారంట. చూడండి ఏమంటారు? క్యూరింగ్ అంటారు. రోజుకి ఆ నీళ్ళు చదువుతారు కదా. ఎందుకు చదువుతారు? కారణం ఇవే, ఇదే ప్రాసెస్. మరి క్విక్ సెట్టింగ్ నీళ్ళు చల్లే పని లేదు అక్కడ నీకు అసలు. క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్కి నీళ్ళు చల్లే పని లేదు అసలు. అందుకే చూడండి, మనకి టైల్స్ అంటిస్తారు గోడకి కదా. టైల్స్ అంటించినప్పుడు గోడకి ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆ వైట్ సిమెంట్ పూస్తాడు, పూసి దానికి అంటిస్తాడు. నీళ్ళు పోస్తుంది దానికి ఏమన్నా పోసాడుకు పోగా. గోడకైతే పీల్చుకుంటుంది కొద్దిగా, అడుగు పీల్చుకుందా? పీల్చుదా? మార్పులు వేస్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద మార్పులు వేస్తారు. మార్పులకి ఏం వేస్తారు? మధ్యలో సిమెంట్ ఇదే పోస్తారు, వైట్ సిమెంట్ పోస్తారు కదా. చూసారు కదా. మరి వైట్ సిమెంట్ ఏంటి? క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్. అది మళ్ళీ 5-6 రకాలు ఉన్నాయి. క్విక్ సెట్టింగ్, సోరల్ సిమెంట్ అలా ఉన్నాయి. వాట్ ఈజ్ సోరల్ సిమెంట్? సోరల్ సిమెంట్ is a combination of magnesium oxide and magnesium chloride. That is soral cement. The soral cement is used for to fill the cavities of the teeth. పంటిలో ఉన్నటువంటి రంధ్రాలు పూర్చడానికి వాడతారు. మనం పంటి డాక్టర్కి వెళ్ళగానే పంటి డాక్టర్కి చెప్తాం, అది బాబు మాకు ఇలా పండు పుచ్చుకో హోల్ పడింది అంటాడు. వాడు వెంటనే పండు పీకమని చెప్పడు, చూదురా చెప్పడు. దాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి దాన్ని ఏం పెడతాడు? సిమెంట్ వేస్తానంటాడు. జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం? సిమెంట్ కానీ ఈ సిమెంట్ ఉంటారు. కాదమ్మా, అది ఇట్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. దట్ సిమెంట్ ఇది కాదు సోరల్ సిమెంట్. ఏంటది? సోరల్ సిమెంట్. ఇంకా చాలా కొనేమ్మా. వాటర్ ప్రూఫ్ సిమెంటు, బేరియం స్ట్రాన్షియం సిమెంటు, స్కార్లెట్ సిమెంట్, సోరల్ సిమెంటు, హై ఏంటది క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా రకాలు. రేపు క్లాసులో అయిపోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్త చదవండి. ఆపరేషన్